तो पिलामाने आपण समस्तଙ୍କୁ तो प्रथमे तो आपण जानिथिबे बीएड रो रिजल्ट बाहरला और बीएड रिजल्ट रे बहुत सारा पिलांकर सक्सेस स्टोरी वर्तमान चलीची। तो आम सांगे आउ जने बीएड रो एस्पिरेंट अछंती जे कि ए वर्ष बीएड क्लियर भी करछंती। आज तांका जर्नी विषय जानिबा बहुत सारा उतार चढ़ाव देकी तांकर जर्नी आसीची। प्रथम सिलेक्शन हेई नथला पुन तापरे आउ थरे सेकंड ईयर प्रिपरेशन करिया पर तांका सिलेक्शन हैला। तो तांका ना अनिल, तो अनिल को प्रथमे स्वागत करबा। केमिति आज्ञा कोन पढ़ा पढ़ी करथला आउ प्रथमे आगो निज विषय टिके कह तापरे आगु बढ़िबा। आज्ञा प्रणाम सर। नमस्कार। आज्ञा अच्छा मो ना होची अनिल कुमार दास आउ मो +2 आर्ट्स पढ़थली +3 आर्ट्स आगरपड़ा भद्रक रु आ सर +3 रे मो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स नेइथली आ सर +3 मोर ग्रेजुएशन कंप्लीट हवा परे तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हवा परे 2023 रे मोर ग्रेजुएशन सर कंप्लीट हैला आ सर कंप्लीट ग्रेजुएशन कंप्लीट हैला परे सेही वर्ष मो बोथ बीएड एंड सीटी अप्लाई करथली आ सर प्रिपेयर तो सर सेमिथि हेतलिनी काहे कि ना सेमिस्टर 6 सेमिस्टर सरीबार अल्प दिन मध्य रे हेतला तेबे सेमिति प्रिपेयर ही नाही किंतु सीटी टा सर मोर क्लियर ही हेतला आ सीटी टा सर घर पाखरे डायरेक्ट भद्रक आगरपड़ा रे मोर सीटी हेतला तो सीटी सर 2 वर्ष कंप्लीट कली आ सर 2025 रे मोर सर सीटी कंप्लीट हेची कंप्लीट हैला परे तापरे आ सर आडा महापेक नेइथिल सर आपण बाहर पढिची बाकी सर ए वर्ष क्लियर कली सर बीएड क्लियर हैला। तो आपण जंदी कहउतले आपनकर फर्स्ट अटेम्प्ट टा हेई नथला थरे आज्ञा बीएड पई हेतलानी आज्ञा हेलानी। तो मु कहबी जेतले आपण ऑलरेडी सिटी करिके आसीथले ऑब्वियसली गोटे आज्ञा बैकबोन थिला सिटी। तो सिटी पर आपण जानिछन्ती जेहेतु बहुत सारा समय रे पिला माने कहନ୍ତି सिटी करिया पर सेते मात्रा स्कोप आसेनी जेतपे बीएड बहुत जण पिला ट्राई करନ୍ତି। तो आपण आज्ञा जेतले बीएड रे पढिले तो आरथरिक ए वर्ष जो प्रिपरेशन भितरे मेनली फरक कोन रहला काहे कि ना मु गोटे जिंस पचारुची जेतले विफलता मिलथे सेमान को भलो से जणा थे जे मोर भूल पछरे कारण मु सिलेक्शन न हबार कारण कोन थिला मु आगे सेही जिंस पछरे जान प्रथम सिलेक्शन जो न होइतला आपण को हिसाब रे सिलेक्शन कोन पई नथला। आज्ञा सर कहिते गले प्रकृत कथा हला फास्ट सिलेक्शन रे मु केवल आशा करथली कोन मु भाबिथली जे सेल्फ स्टडी करी मु क्लियर कर देबी मु भाबिथली एटा जे सेल्फ स्टडी कर देबी निजे प्रिपेयर ही यूट्यूब रो वीडियो देखी क्लियर हे जे बोली सर मु भाबिथली किंतु एटा भाबिला परे मोर पछरे जानिया पय पाइल जे ना एटा सेल्फ स्टडी द्वारा मोर होई पारला नाही आज्ञा तब सेल्फ स्टडी रे हेई पारला नाही तो तेबे मु लास्ट वर्ष सर 2025 रे अगस्त सेप्टेम्बर मासरे सर मु नेइथिली आडार महापेक नेइथिली काहे कि ना मोर आ जेटी पय प्रिपेयर होबार थिला बहुत जेटी पय सर प्रिपेयर आ बीएड पय प्रिपेयर हेतली महापेक नेइथिली तेणु करी महापेक मते सर बहुत सहाय्य कला आ आपण जेमिति कहंती कि जणे निजे जणे यूट्यूब रो सब वीडियो देखि दबो वीडियो देखिले हे परिबो नाही सेटा मु निजे भी फील करछि सर आ आपण जेमिति कहछन्ती निजे नोट बनाओ जेमिति निजे नोट प्रस्तुत करो सेही हिसाब रे आपण के हिसाब रे मु निजे सेल्फ नोट मु आ काहा कॉपी कर नाही निजे सेल्फ नोट प्रस्तुत करिछि आ सर सेल्फ नोट प्रस्तुत करी लास्ट एग्जाम सर 1 मास थिला 1 मास मध्य रे मु आ थ्योरी सर आ देखि नाही जो निजे नोट बनैथिली सर नोट रो केवल प्रिपेयर करछि केवल नोट आउ यूट्यूब रु जोठो एमसीक्यू पाइछि एमसीक्यू सर आडा रु मोटे बही किनिथिली सर एमसीक्यू बही बीएड पई सेथरु भी सर प्रिपेयर हेछि सेथरु प्रिपेयर हैला परे मोर क्लियर हैला। ओके तो आउ गोटे जिनसटी मु खाली जानिया जाउची तमरो मेनली एग्जाम धर होची गोटे पिलाटी एबे धर नुवा पढिया को चाहूची धर आज्ञा ता पई गोटे जिनस पिला माने भाबंती कोन नै जे मु एग्जाम धर प्रिपरेशन करबी बहुत जण पिला आगुआ करंती बहुत जण पिला पर करंती किंतु सबडू गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिनस होची रिवीजन। तो तमे आज्ञा जेहेतु एते दिन पढिछ सिटी भी क्वालिफाई कला बीएड भी कला तो रिवीजन केते अधिक आवश्यक हुए। आज्ञा सर रिवीजन कहिदे गले रिवीजन सर मु एते थरो से रिवीजन से वीडियो को देखिछि से वीडियो मु कंप्लीट करछि सर मु निजे भी हिसाब कर नै केत थरो मु से वीडियो कंप्लीट करछि माने बहुत थरो से क्लास को गोटे क्लास को पाखा पाखी 4-5 थरो कि केते थरो देखिछि तार मु ठीक रे मु निजे हिसाब कर नै किंतु जेते थरो रिवीजन करछि से थरो मु नोट प्रस्तुत बारंबार करछि टिके किछि पाइबी सब थरो नुवा पढिले किछि गोटे नुवा जिंस जानिया पय पाइले आपन कि अन्य सर गोटे जानि मैडम टू जानिया पय पाइले ताकू नोट करिवे बहुत सारा सर रिवीजन सबठो की पॉइंट सक्सेस रो की पॉइंट मु कहिबी मो हिसाब रे रिवीजन बारंबार मु रिवीजन करछि आ नोट जो बनैथिली नोट को लास्ट गोटे मास से नोट भीतर ही सब थिला आ मु अलवा किछि कर नै नोट रु ही आ रिवीजन आ नोट मते सक्सेस पई बेसी लाभ रहिछि। ओके आउ किसी जिनस गुड़िक कहवा तुम लाइफ रे जेमती आमे कहवा एबे तो सक्सेस मिली जाइछि बहुत सारा जिनस गुड़ाक अछि आज्ञा एमती भी सिचुएशन आसीथिबो जे समय तुमे माने डिमोटिवेट भी हेइथिबो एमती सिचुएशन थिबो जो समय कि लागिथबो आ किछ हबनी तो से सिचुएशन रे केमिति निजको हैंडल करथला कारण जब फेल्युअर हेइ जाए तापरे बहुत सारा जिनस आसे। आज्ञा तो सर प्रथमे जेते बेले सर मोर +3 कंप्लीट हेतला ग्रेजुएशन कंप्लीट हैला पर सेही टाइम सर सेही फेज टा माने सबठो मो पई
କଣ କହିବି ସାର୍, ସବୁ ଡିପ୍ରେସନ ଟାଇମ୍, କରିବି କଣ ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଭାବି ପାରେନି। ସେଇ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲି, ଯେତିକି ଥର ମାନେ ଏକ୍ଜାମ ମୋ ଲାଇଫରେ ଏକ୍ଜାମ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଇଛି, ସବୁ ଏକ୍ଜାମ ମାନେ କଲେଜ ହଉ ସ୍କୁଲ ହଉ ଏକ୍ଜାମ ସରିଯିବ ମାନେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଯିବି, ଯାହା ହଉ ଏକ୍ଜାମ ସରିଗଲା, ଏବେ କିଛି ଦିନ ପାଠ ପଢିବିନି, ଏନ୍ଜୟ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ +3 ଯୋଉ ସରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର, ସେଇଟା ଟେନସନ ଆସିଗଲା ଯେ ଏବେ କରିବି କଣ, ପୁଣି ସାର୍ ଘରର ବଡ ପୁଅ, ତ ଟେନସନ ଆସିଗଲା କି ଏବେ କରିବି କଣ। ତେବେ ସାର୍ ସେଇ ଟାଇମରେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଟେନସନ ତ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗେ ନା ମୋର ଅଛି, ମୁଁ ନିଜେ ପଢିବି, ପଢିକି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି। ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦେଲି, ବିଏଡ୍ ସିନା ହେଲାନି କିନ୍ତୁ ସିଟି କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଗଲା। ସିଟି ତା ପଛେ ସାର୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଦ୍ରକ ଯାଇଛି, କ୍ଲାସ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ କରିଛି। ଆଉ କ୍ଲାସ କରିବା ପରେ ପେଡାଗୋଜି ପାର୍ଟ ଯାହା ସବୁ ସେଟିରେ ସବୁ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛି, ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି। ଆଉ ସାର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ ଆସିଗଲା, ସିଟି ସରିଗଲା, ସିଟି ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ୟା ପରେ କଣ କରିବି, ତାର ପୋଷ୍ଟିଂ ତ ସାର୍ ଆସୁନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଚାଲିଛି, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବି ସାର୍ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଚାଲିଛି ସାର୍। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟେନସନ ହେଇକି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିଆ ପକାଏ ବିଏଡ୍ ର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନିଏ। ତାପରେ ସେ ମହାପେକ୍ ନେଇଥିଲି ସାର୍। ଆଉ ପାଖାପାଖି ଜେଟି ପାଇଁ ଯାହା ସିଲାବସ ଥିଲା ଲଗଭଗ ବିଏଡ୍ ର ବି ସେମ୍, ମୁଁ ଜେଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛି, ଆଉ ବୋଥ ବିଏଡ୍ ରେ ବି ସେଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଲା ସାର୍, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବିଏଡ୍ ବି କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ଓକେ। ତ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷଟି କହିଲେ ତମର ଅଛି, କାରଣ ଆମର ମେଇନଲି ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଭାବନ୍ତି କଣ କରିବେ, ତମେ ଯେହେତୁ ନିଜର ହଁ ଆପ୍ରୋଚଟାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ରଖିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ନିଜେ କହିଲେ ବଡ ପୁଅ, ଘରର ବଡ ପୁଅ, ତ ଅବଭିୟସଲି ପୁଅ ମାନଙ୍କ କଥା ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ବଢି ବଢିକା ଯାଏ, ବୟସ ବଢି ବଢିକା ଯାଏ, ଆଗରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ମଜା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା 22, 23, 24 ଏଇ ଏଜ୍ କୁ ଆମେ ଆସୁ, ମେନ୍ ହଉଛି ଏବେ ଆଉ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେନି, ଏବେ ହଉଛି ଇନକମ୍ କେମିତି କରିବ ସେ ବାଟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ, ଆଜ୍ଞା। ଏ ଜିନିଷ ହୁଏ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତାପରେ ସାର୍ ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, ବାପା ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ବାପା କାମ କରିବେ, ଆଉ ଘରେ ମୁଁ, ମୋ ସାନ ଭାଇ, ଜେଜେ, ଜେଜେମା, ମା, ଆମେ 6 ଜଣ। ବାପା ଏକା କାମ କରିକି ଆଣିବେ, ଆମେ 6 ଜଣ। ତେଣୁକରି ସାର୍ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ମାନେ ଡିପେଣ୍ଡେବଲ ହବାକୁ ଚାହିଁଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠି କଲି। ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସମୟ ପାଖରୁ ମୁଁ ପର୍ସନାଲ ଘର ଘର ଯାଇକି ପର୍ସନାଲ ବି ଟ୍ୟୁସନ ବି କରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୁଁ ପର୍ସନାଲ ଟ୍ୟୁସନ କରୁଛି। ଆଉ ବିଏଡ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ମାସ ଟ୍ୟୁସନ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ପର୍ସନାଲ ସାର୍ ଟ୍ୟୁସନ କରିକି ବି ମୁଁ ନିଜ ଯାହା ଆଡମିସନ ବଗେରା ଯାହା ହେଲା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ନିଜେ ବି, ବାପାଙ୍କୁ ମାଗିବା ପାଇଁ ମତେ ବି ସାର୍ ଖରାପ ଲାଗେ, ବାପା ଏକା 6 ଜଣଙ୍କୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଘର, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ନିଜେ ଟ୍ୟୁସନ ବି ଯାଇକି କରିଛି ମୁଁ ବହୁତ। ଓକେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି କହିଲେ ଟ୍ୟୁସନ କରିକି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି କହିବ, କାରଣ ସମୟ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ବି ହଉଥିବ, ପଇସା ଆଜ୍ଞା ପତ୍ର। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇ ସମୟରେ କେମିତି କଣ କରୁଥିଲ, କାରଣ ଟ୍ୟୁସନ ବି କରୁଥିଲ ପୁଣି ପଢୁଥିଲ, ତ ଦିନକୁ ହୁଁ କେତେ ସମୟ କଣ ପଢୁଥିଲ? ସାର୍ ଟିଉସନ ଟାଇମ ଟା ସାର୍ ମୋର ରହୁଛି 4ଟାରୁ 6:30 7ଟା ଏମିତି ସାର୍ ଟିଉସନ ରହିଯାଏ। ତାପରେ ସାର୍ ସିଟି ସରିଲା ପରେ ପାଖାପାଖି ସାର୍ ଦିନକୁ 7 8 ଘଣ୍ଟା 9 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ବି ଏମିତି ଯାଇଛି ମୋର। ଯୋଉ ଆପଣ ଯେବେ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ବିଏଡ୍ ଟାଇମରେ ସାର୍ ମନେ ଅଛି ଆପଣ ରାତିରେ କ୍ଲାସ କରନ୍ତି 4ଟାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣ କ୍ଲାସ କରନ୍ତି ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିକି। ନହେଲେ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ମତେ ରାତିରୁ ମୁଁ ଉଠି ପାରେନି। ରାତି ସାର୍ 1 2ଟା ଯାଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବି ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ ନେଇଯିବି ଏଇ ଏତିକି ଯାହା ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ ସାରିବି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଶୋଇବି ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା 9 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ସାର୍ ବାହାର କରିକି ମୁଁ କଷ୍ଟ ସାର୍ ବହୁତ କରିଛି ବହୁତ କରିକି ପଢିଛି। ଓକେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏବେ ବି ବହୁତ ଜଣ ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଜଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାରିଥାନ୍ତି ମାସେ 2 ମାସ ପଢ଼ିକି ପରୀକ୍ଷା ବି ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କେବଳ ଥିଓରି ପୋର୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି ବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ହାଲକା ଫୁଲକା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି। ତ ଆଜ୍ଞା ତମ ହିସାବରେ ତମେ ଯେହେତୁ ତମେ 2ଟା ପରୀକ୍ଷା ବି ଦେଲ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଲ ମକ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ମକ୍ ଦବା ଦରକାର ନା ଦରକାର ନୁହଁ? ଆଜ୍ଞା ନା ସାର୍ ମକ୍ ଦବା ସାର୍ ନିହାତି ଦରକାର କାହିଁକି ନା ମକ୍ ଦବା ଦ୍ଵାରା ସାର୍ ଏମିତି ବି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଥିଓରିରେ ନଥିବ। ଥିଓରିରେ ମାନେ ଥିଓରି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଖି ପକାନ୍ତିନି ପାସ୍ କରିକି ପଳାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମକ୍ ଦବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଆଡା ପ୍ରାଇମ ବି ସାର୍ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଅଫର ଆସିଥିଲା ଥରେ ଆଡା ପ୍ରାଇମ ବି ନେଇଛି ସେ ବି ମତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଆଉ ମକ୍ ସେଥିରେ ଆସେ ସବୁଥିରୁ ମକ୍ ଦେଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯେତେବେଳେ ସେସନ ଆପଣ ଆଣିବେ ଦିନ 2ଟାରୁ ଯୋଉ ଆପଣ ଆଣନ୍ତି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକି ନା ସାର୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ମୋର ଥିଲା। ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିବା ପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସବୁ କ୍ଲାସ ଆପଣଙ୍କର ଅମୀୟ ସାର୍ କ୍ଲାସ ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ କ୍ଲାସ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଲାସ ସାର୍ ମୁଁ କରିଛି ଆଉ ତାପରେ ଥିଓରି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଥିଓରି ସହ ଏମସିକ୍ୟୁ ଥିଓରି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପରେ ଏମସିକ୍ୟୁ ବି ମୁଁ ଦେଇଛି। ଏମସିକ୍ୟୁ ଦବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସାର୍ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଲା ଆଉ ବିଏଡ୍ ଏକ୍ଜାମ ତା ସେଇ ଦିନ ଯୋଉଦିନ ବିଏଡ୍ ଏକ୍ଜାମ ତା ରାତି 4ଟାରୁ ଆପଣ ସେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ତା ଦେହରୁ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ସେମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ session ଟା। ହଁ ହଁ ବହୁତ ତା ଦେହରୁ ସାର୍ ପାଖାପାଖି 5 6ଟି ଭଳି ସେଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା ଆଉ ସାର୍ ମତେ ପେଡାଗୋଜି ସାର୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ପେଡାଗୋଜି ମାନେ ବେଶୀ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲି। ପେଡାଗୋଜି ପୁରା 10 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 10 ଆଣିଥିଲି ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ସାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଓଡିଆ ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ ମାନେ କଣ କହିବି ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ ମାନେ ଓଡିଆରେ ପୁରା ମାନେ କୁହନ୍ତି କହିଲା ଭଳିଆ ବାଟିକି ପୁରା ପିଏଇ ଦେବେ ସିଏ। ପୁରା ପ୍ରଦୀପ ସାରଙ୍କ ପାଖରୁ ପଢିକି ପୁରା ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ଓଡିଆରେ ପୁରା ଫୁଲ ମାଇନସ ମାର୍କ କିଛି ମାଇନସ କଲେନି। ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସାର୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କେବଳ 1 କି 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା ଏମିତି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ତାକୁ ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରିଥିଲି। ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଲିଟି ବି ମୋର ସବୁ ଠିକ ଥିଲା ମୋ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ଯୋଉଟା ମୁଁ ତାକୁ ଆଗେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲି ଯୋଉଟା ମୋ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ତାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହେଲେ ମାର୍କ ମାଇନସ ହବନି ବାକି ପଛେ ଯୋଉଟା ହାର୍ଡ ହଉଛି ପଛେ କଟିବ କିନ୍ତୁ ମୋ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ରୁ ମୁଁ କେବେ ମାର୍କ ମାଇନସ କରିବିନି। ଓକେ। ତମର ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ ତମେ କୋଉଠି ଦେଇଥିଲ କୋଉ କଲେଜ ଦେଇଥିଲ ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ନା ଅଲଗା କଣ ଆସିଲା? ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହେଲା। ଓକେ ତମର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ କଲେଜରେ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ?
ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ମୋର ହଉଛି ଆନ୍ଦପୁର ଫକୀରପୁର AATC ଆନ୍ଦପୁର ଆଞ୍ଚଳିକ ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜ। ଓକେ ସେଠି ହେଇଛି ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା ଓକେ ତମର ମାର୍କ କେତେ ରହିଲା ଏଥରିକ ଯୋଉ କହିବ କେତେ ମାର୍କ ରହିଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ମୋ ମାର୍କ ଥିଲା ସାର୍ 61.25। 61.25 ଥିଲା। ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତମ କଟଅଫ୍ ଅନୁସାରେ ତମେ ଯୋଉଟା ଦେଇଥିଲ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆସିଲା। ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମକୁ ମେନଲି ଓଭରାଲି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ କୋର୍ ସବଜେକ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ଧର ହଉଛି ଆର୍ଟ୍ସରେ ସମସ୍ତେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି କାରଣ 60 ମାର୍କ ସେଥିରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପଲସରି ପୋର୍ସନ ଥାଏ ଯୋଉଥିରେ କି ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ରହିଲା ରିଜନିଂ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା କି ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ରହିଲା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ତମକୁ ପଢିବାକୁ ପଡୁଥିବ ଫାଷ୍ଟ କରି ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଟିଚିଂ ଆଜ୍ଞା ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଆଗରୁ ଆମେ କେବେ ପଢିନଥିବା କି ରିଜନିଂ କେବେ ଦେଖିନଥିବା କି ଜେନେରାଲ ଆଜ୍ଞା ଆୱାରନେସ୍ ତ ପୁରା ଅଲଗା ରହିଲା ଆକୁ କେମିତି କଣ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସାର୍ ସେଠି କରୁଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଏଇଟା ମୋର ନଲେଜ ଥିଲା ବେସିକ ନଲେଜ ଥିଲା ତାପରେ ସେ ସମୟରେ ସାର୍ ପଢଉଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ସାର୍ ତାଙ୍କ ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିଲା ଏମିତି କୋଉ ପାର୍ଟ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ବାକି ଅଛି ସବୁ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ମୋର ଫେଭରେଟ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ହେଲେ ମାର୍କ ମାଇନସ୍ 10/10 ସେଥିପାଇଁ ଆଣିଲି ଆଉ ତାପରେ ସାର୍ ରିଜନିଂ ସାର୍ ଗାୟତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମ ପାଖରୁ ମୁଁ ପଢିଛି ଆଉ ତାପରେ ଆମ ସାର୍ ଯୋଉ ପଢାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଢିଛି ପୁରା ଦି ଜଣ ପାଖରୁ ବେଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ବେଷ୍ଟ ଟିଚର ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଢିକି ସାର୍ ରିଜନିଂ ବି ମୋର ଥିଲା ଗୋଟେ ଜାଣିପାରିଲିନି ସାର୍ ଗୋଟେ ଥିଲା କଣ ମ୍ୟାଣ୍ଡାରିନ୍ ପଡିଥିଲା ଯୋଉ ଗୋଟେ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବିକି ଚାଇନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଲା ବାକି 9/9 ଥିଲା ମୋର ରିଜନିଂ ରେ ସାର୍ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସାର୍ ଯୋଉ ସାଇନ୍ସ ପାର୍ଟ ମୋର କହିତେ ଗଲେ ସାଇନ୍ସ ମୋର ୱିକନେସ ସାଇନ୍ସ ରୁ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ହାତ ମାରିଲିନି ଛାଡିଦେଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାକୁ ହାତ ମାରି ମାନେ ମୋର ମାଇନସ ହବ ତ କାହିଁକି ତାକୁ ମୁଁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଲିନି ଆପଣ କୁହନ୍ତି କି ଦି ମାର୍କ ଆସେ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଦି ମାର୍କ ହଁ ଆସିବ ସେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆପଣ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାରନ୍ତୁ ନହେଲେ ମାର୍କ କାହିଁକି ମାଇନସ କରିବେ ସେଇ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମୁଁ ଆପଣେଇଲି ଯୋଉଟା ଆସିବନି ତାକୁ ମୁଁ ହାତ ମାରିବି ନାହିଁ ବାକି ମୋ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ପାଖାପାଖି 65-70 ଯଦି ମୁଁ ରଖିଦେବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ହେଇଯାଇ ପାରିବ ମୁଁ ଅଧିକ କାହିଁକି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେବି ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ସିଓର ଥିଲି ତାକୁ ହିଁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କଲି। ତ ଆଟେଣ୍ଡ କେତେଟା କରିଥିଲା ପୁଣି ମାଇନସ ମାର୍କିଂ କେତେ କଣ ହେଇଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ପାଖାପାଖି ମୁଁ 74 ପାଖାପାଖି କରିଥିଲି ତା ଭିତରୁ କିଛି ମାଇନସ ହେଇକି ମନେ ନାହିଁ ଠିକ ରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ହିସାବରେ କିଛି କରିଥିଲି ମୁଁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ। ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ କ୍ଲାସରେ ଯୋଉ ଟ୍ରିକ୍ସ ବଗେରା କରିକି ପଢଉ ସେଇଟା ଟିକେ କାମ ଦେଲା ନା କିଛି ଦେଇନି ତମକୁ? ହଁ ହଁ ଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ସବୁ ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଡିକ ତ ସବୁ ମାନେ ବାହୁମି ଆଜାସନମ RVPK ସବୁ ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଟ୍ରିକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପେହେନ କର ସିଙ୍ଗାର କିଆ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରିକ୍ ଯାହା ଯାହା କୁହନ୍ତି ସବୁ ମୋର ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଟ୍ରିକ୍ ଆଉ ତାପରେ ଅମିୟ ସାର୍ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଆମ ଦେଶ ବର୍ଡର କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଛି ଲୁସା ଆଉ ଏସବୁ ସବୁ ଟ୍ରିକ୍ ମାନେ ସବୁ ଟ୍ରିକ୍ ମୁଁ ଆପଣେଇଛି ସବୁ ଟ୍ରିକ୍ ମୁଁ ଫଲୋ କରିଦିଏ ମନେ ରଖିଦିଏ ଟ୍ରିକ୍ ମନେ ରଖିଦେବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେଇ ହିସାବରେ ଯାହା ଆସିବ ସେଇ ହିସାବରେ ସବୁ ମନେ ରଖିଦେବି ସହଜ ହୁଏ ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା। ଓକେ ତ ଇଏ ତ ଏବେ ଜାଣ ସରିଲା ଜାଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମେ କହିବା ସରିନ ଆଜ୍ଞା ବିଏଡ ପରୀକ୍ଷା ଜାଣ ସରିଲା ଏବେ ତ ଆଜ୍ଞା ଜାଣ ଜର୍ଣ୍ଣି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହବ ଏବେ ଆଗକୁ ବହୁତ ସାରା ତମେ ଜାଣିଛ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଜର୍ଣ୍ଣି ଅଛି OTT ଆଜ୍ଞା OSTT RST ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି କରିବାର। ହୁଁ ହୁଁ ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରାଏ କରିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ବିଏଡ୍ କ୍ଲିୟର କରିଛ କରୁଛ ଏବେଠୁ ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଯୋଉ ତମର ଅଛି ଏବେଠୁ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ OTT OSTT ପାଇଁ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ ଟ୍ରାଏ କର ଯେମିତି ବିଏଡ୍ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ସରୁ ସରୁକା ଆମର ଯେମିତି OTT OSTT ସରିଯାଇଥିବ ହେଲା କାରଣ ଆଜ୍ଞା ପରେ ଆପଣ ଇଲିଜିବଲ ହେଇଯିବେ ତ ସେତେବେଳେ ପକେଇଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଯେତେବେଳେ ବିଏଡ୍ ସରିଆ ସରିଆ ଆସିଲା ବେଳକୁ RST ରହିଲା କି ଆମର LTR ରହିଲା ତା ପାଇଁ ପଢାପଢି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ କାରଣ ଆଜ୍ଞା 2029ରେ ଇଲେକ୍ସନ ହବ ତ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି 2028 ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଅବଭିୟସଲି ବିଏଡ୍ ବି ସରିଯାଇଥିବ ତ ଆଜ୍ଞା ଏବେଠୁ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ପଢିଲେ ତମ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କାରଣ ଏଥରିକ ଯୋଉ ସଫଳତା ଯୋଉମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କୁହେ ଯୋଉମାନେ ଆଜ୍ଞା ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆମଠୁ ପଢିଲେ ଧର ବିଫଳତ୍ୱ ପାଇଥିବା ପିଲା ବହୁତ ଅଧିକା ଥିବେ ଯୋଉମାନେ ବି ଆମଠୁ ଆଜ୍ଞା ପଢିଥିବେ କିନ୍ତୁ ପାଇନଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିବ ଯେ ସାର୍ ମୁଁ କଣ ପଢିଲି ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ରହୁଛି କି 0.5 ମାର୍କରୁ କଟିଛି 0.25ରୁ କଟିଛି ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତ ତମେ ନିଜ ତରଫରୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯୋଉ ପିଲା ନୂଆ ପଢୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ପିଲା ରହିଗଲେ ତମର ସାଙ୍ଗରେ ପଢୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରହିଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କେମିତି କଣ ରହିବା କଥା? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣେଇଥିଲି ଯୋଉଟା ମୋର ୱିକନେସ୍ ଯୋଉଟା ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବି ଯୋଉଟା ମୋର ୱିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାକୁ ପଛେ ମୁଁ 100/100 ମୁଁ ଠିକ କରିବିନି କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ୱିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଠିକ କରିବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି କି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମେକ୍ସ ଏ ମ୍ୟାନ ପରଫେକ୍ଟ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛି ଯଦି ଜଣଙ୍କର ହଉନାହିଁ ତେବେ ସିଏ ଯେତେ ଚାହିଁବ ସେତେ ଥିଓରି ଦେଖିବ ତାପରେ MCQ ଦବ ପୁଣି ଗୋଟେ ଥର ଗୋଟେ ଆମେ ପାର୍ଟ ପଢିଲେ ଆମ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ପଢିଲେ ଯୋଉ ପଢିଲେ ଯାହା ପଢିଲେ ତା ଉପରେ ଆମେ ଯେତିକି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଆମେ ଯେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ସେତେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବା ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମୁଁ ଯେତେ ଜଣ ସେଥିପାଇଁ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସଜେସନ ଦେବି କି ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ତ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି କି କ୍ଲାସରେ ବି ଆପଣ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ ଭୁଲ ହଉ ହଁ ମୋର ଭୁଲ ହେଲା ଆମର ଭୁଲ ହଉ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭୁଲଟା ଯେମିତି ମୋର ଏକ୍ସାମରେ ନ ହଉ ହୁଁ ପଛେ ମୋର ଭୁଲ ହଉଛି ହଁ ମୁଁ କିଛି ପିଲା ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ସାରେ ଡରେ
क्वेश्चन डरे ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଡରେ କି ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା ଆଟେମ୍ପ ନେବି ମୋର ମାଇନସ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଡିମୋଟିଭେଟ ହେଇଯିବି ଯେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କି ସେଇଟା ମୋର ସାର୍ ସେଇଟା ହିଁ ବେନିଫିଟ ଦେଲା ମତେ ମୁଁ ଏଇଠି ହଁ ଭୁଲ କରୁଛି ମୁଁ ଘରେ ବସିକି ଆଟେମ୍ପ ନଉଛି ମୋର ଭୁଲ ହଉ ଏଠି ଭୁଲ ହେଲା ଆମର କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭୁଲଟା ମୋର ଏକ୍ସାମରେ ହବନି ଏଇଠି ଏଇଟା ମୁଁ ସାର୍ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ ନେଇଛି ଏଇଟା ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜି ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପଢ଼ା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ତ ଆମେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତମେ ବି ନେଇଥିବ ଆମର ଆଗୁଆ ଆମେ ସିଲାବସ୍ ସାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ 3-4 ମାସ ଆଗରୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଥିବ ଏକ୍ସାମ୍ ସରିଯାଇଥାଏ ସିଲାବସ୍ ତ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଦେଲା ନା ଦେଲା ନାହିଁ ସେଇଟା ମୋତେ କହିବ। ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ସାର୍ ସେଇଟା କାମ ଦେଲା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯାହା ଥିଓରି ବନେଇଥିଲି ସେ ଭିଡିଓ ସାର୍ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାପରେ ନୋଟ୍ ବନେଇଛି ନୋଟ୍ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଭଲ ଆମେ ରିଭିଜନ କରିପାରିବା ରିଭିଜନ ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଯେ ସକ୍ସେସ ରେଟ୍ ଆମର କେମିତି ହବ ଆଉ କେବଳ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଦେଲେ ହବନି ତା ସାଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ସାର୍ ଆପଣ ତ ପଢେଇ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ମେହନତ କରତେ ପଡିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ରିଭିଜନ ମତେ ବହୁତ ସଫଳତା ଯାହା ବି ମୁଁ ବେଶୀ ବଡ ତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯୋଉ ବିଏଡ୍ କ୍ଲିୟର କଲି ସେଟା ମାନେ ଯେତେ ରିଭିଜନ ବହୁତ ରିଭିଜନ କରିଛି ରିଭିଜନ ପାଇଁ ହିଁ ମୋର କ୍ଲିୟର ହେଇଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ହବ କାରଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଦେଖ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ତମେ ବି ଟିଚର ହବ ଆଗକୁ ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିଥାଅ ଜଣେ ପିଲାର ସଫଳତା ବା ବିଫଳତା ପଛରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମେ ବି 30-40% ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଶିକ୍ଷକ ଜଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ପାରେ ଯେ ତମେ ଏଇ ବାଟରେ ଚାଲ ତମ ପାଇଁ ଭଲ ହବ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଚାଲିବ ନ ଚାଲିବ ସେଥିରେ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ଏଇଟା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଆପ୍ରୋଚ ରୁହେ ତ ଆଜ୍ଞା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯିଏ ବି ପଢୁଛ ବା ପଢିବ ତ ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି କୋଉଟା ୱିକ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିନେ ଯେ ଆମେ କଣଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି କଣ ୱିକ୍ ଅଛି ତ ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବି କରିବ ଭୁଲରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ଯୋଉମାନେ ଏଥରିକ ଧର ସିଲେକ୍ସନ ବି ହେଲେନି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇଟା ବି କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 2027 ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କର ମୋର କାହିଁକି ସିଲେକ୍ସନ ହେଲାନି এই ଜିନିଷ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନ ଜାଣୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଉଥରେ 2027ରେ ସେମ୍ ଭୁଲ ହବ କାରଣ ଆମେ ଜାଣି ହିଁ ନାହିଁ ଆମେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛେ ଏକ୍ସାମ ହଲ୍କୁ ଯିବା ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ ସେଇ ନର୍ଭସନେସ୍ ହବ କାରଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଯାହା ପଢିକି ଆସିଛି ସେଇଆ ପଢିବ ବୋଲି ବି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ତ କିଛି ଅଲଗା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଇପାରେ ତ ମେନଲି ହେଉଛି ଏକ୍ସାମ ହଲ୍ର ପ୍ରେସରକୁ ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ରିଭିଜନ ଯେମିତି କହିଲା ଭଳିଆ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ରିଭିଜନ କରିବେ ସିଲାବସ୍ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସାରିକି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ରିଭିଜନ କରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ଭଲ ଆଉ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଏକ୍ସାମ ହଲ୍ରେ ଯାଇକି ଏକ୍ସାମ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ବସିକି ପଢୁଥିବା ମୋ ସିଲାବସ୍ ସରିନି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ନୁହଁ ଆଉ ଏକ୍ସାମର ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି କହିବି ଯୋଉ ସର୍କଲ ବୁଲା ହଉଥିଲା ହେଲା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ସାମର ଯୋଉ ଦିନର ଷ୍ଟ୍ରେସଟାକୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କଲ କାରଣ ଏଥରିକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଟଫ୍ ଥିଲା ଅନ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ତୁଳନାରେ ଟିକେ ଟଫ୍ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ତ ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖିଲା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା। ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ତ ଟଫ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମତେ ସାର୍ ସତରେ ଟଫ୍ ଲାଗିଲାନି ମତେ ଇଜି ଟୁ ମଡରେଟ୍ ଲେଭେଲର ମତେ ଲାଗିଲା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବହୁତ ରିଭାଇଜ କରିଥିଲି ରିଭିଜନ ବହୁତ କରିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗିଲାନି ତାପରେ ସାର୍ ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ମତେ ବସିକି ଲାଗୁଥିଲା ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୋର ହେଇଯିବ ମୋର ଦେଖି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲାଗୁଥିଲା ତ ସବୁ ଆସୁଛି ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ସାର୍ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଅତି ଟିକେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇକି କିଛି ଜାଣି ଶୁଣି କିଛି ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଠିକରେ ମୁଁ ପଢିଲିନି ଜାଣି ଶୁଣି କିଛି ବି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି କିଛି 2-3 ମାର୍କ 4 ମାର୍କ ପାଖାପାଖି ଘରେ ଆସିକି ମୁଁ ଚେକ୍ କଲି ଆରେ ଏଇଟା ତ ମୋର ଠିକ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଟିକେ ଅତି ଖୁସି ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇଗଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିକି ଯେ ହଁ ମୋର ଭଲ ହେଇଯିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସାର୍ ଏକ୍ସାମରେ ମୋର କଣ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ହଁ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି କିଛି ଡର ମାରିଲାନି ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ ଓକେ ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ ହେଲା ଏଇଟା ହୁଏ ଏଇଟା ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ 2-4 ମାର୍କ ଭୁଲ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଟାର୍ଗେଟ ନେବ ଟିକେ ଅଧିକ ରଖିବ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମତେ ମିନିମମ୍ 75-80 ଟାର୍ଗେଟ ନେଇଗଲେ 2-4 ମାର୍କ କମିଲେ 5 ମାର୍କ କମିଲେ ତଥାପି ତମେ ସେଫ୍ ସ୍କୋର ଭିତରେ ରହିବ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପୁରା ବର୍ଡର ଲାଇନ୍ ହିଁ ଯିବା ତ 2-3 ମାର୍କ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ସିଏ ସରିଗଲା ବହୁତ ଜଣ ପିଲା ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଏଥରିକ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇନଥିବେ 0.25 0.5 1 ମାର୍କ ଏଇଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ ହବା କଟିବେ ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବ ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ ଘରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସିଲେକ୍ସନ ଘରେ ହଁ ଘରେ ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାର୍କ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିଥିଲି କି ଆପଣ କହିଲେ କି ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବ ତୋର ଆପଣ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଜଣେଇଥିଲେ ମତେ ତାର ଘରେ ବି କହିଥିଲେ ଯେ ହଁ ହେଇଯିବ ମୋର ହେଇଯିବ ମୁଁ ଘରେ କହିଦେଇଥିଲି ତାପରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ବାପା ମା ବହୁତ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଓକେ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଏମିତି ଆଗକୁ ପଢ଼ ଆଗକୁ ତ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଗକୁ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ତମ ଆଗକୁ ଲାଇଫରେ ଆସିବେ କାରଣ ଦେଖ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଇଏ ଆ ପାଇଁ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଦେବେନି କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ହେବ କାରଣ ଆମେ ଧର ମୁଁ ଏବେ ଧର ମୋ କଥା କହିବି ଆମେ ମେ ବି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପିଲା ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ରହିବ ସେଠି ହେଉଛି ପୁରା ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଏମିତି ପିଲା ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କେବେ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ହେଲା ସେଇମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ପଢ଼େଇବେ ବୋଲି ଆମେ କହିଲେ ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ାନ୍ତୁ ପଢ଼ାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ କର ଆଉ ଲାଇଫରେ ଗୋଲ୍କୁ ଟିକେ ଆଚିଭ୍ କର ହେଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ସାର୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।